إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج ربیع الاول 1447 ہجری مطابق ستمبر کا یہ مہینہ 2025 عیسوی کے اس خوبصورت سی اور چھوٹی سی مسجد میں KGF کے اس علاقے میں اور اس خوبصورت پرفضا مقام پر جو واقع ہے، مجھے جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنے اور کچھ بیان اس موضوع سے متعلق دینے کا حکم دیا گیا ہے، وہ دین اسلام کا ایک انتہائی بنیادی موضوع ہے، اور جسے اسلام نے بڑی خوبی کے ساتھ، بڑی اچھائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، بڑی صراحت اور بڑی وضاحت کے ساتھ، اور وہ موضوع ہے بدعت اور بدعتی کا انجام. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے اور اسے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حضرات، اسلام کی بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری اچھائیاں ہیں، جنہیں اگر ہم بیان کریں تو شاید پوری زندگی گزر جائے، ہم ان خوبیوں کے اوپر مکمل اور اچھی طریقے سے روشنی نہ ڈال سکیں. لیکن یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ بہت ساری خوبیوں میں اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان میں یہ بھی ایک خوبی ہمیں بخشی ہے، اسلام کو عطا فرمائی ہے، اور اپنے بندوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور اپنے بندوں کے لیے اسے بنایا ہے کہ جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں، جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، وہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بتا دی، اور وہ تمام باتیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، جو بندے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، جو بندے کے کرنے سے اس کے لیے تکلیف کا سبب وہ چیز ہو سکتی ہیں، ان باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اما شاکرن و اما کفورا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بندے کو دونوں راستے بتائیں،
अच्छाई का भी रास्ता और बुराई का भी रास्ता, और उसे इख्तियार दिया है, वो चाहे अच्छाई का रास्ता अपनाए और चाहे वो बुराई का रास्ता अपनाए, चाहे तो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बने और चाहे तो अल्लाह का नाशुक्रा बने। इम्मा शाकिरन, चाहे वो शुक्रगुजार को बंदा बने, और इम्मा गफूरा, या वो नाशुक्रा बंदा बने, अल्लाह तबारक ताला का इनकार करने वाला बने। इन्हीं तमाम खूबियों में से एक खूबी है तौहीद, और दूसरी चीज़ उसके अपोजिट, उसकी मुखालिफत में जो चीज़ है जिसे हम शिर्क कहते हैं। अल्लाह ने इस मसले को बड़ी वदाहत के साथ अपने नबी के हवाले से, अपने कुरान में नबी के फरमान के ज़रिए वदाहत कर दी। आज उसका वो मौजू मेरा नहीं है। दूसरी चीज़ है सुन्नत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, बड़ी सराहत के साथ कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने बताया। और इस सुन्नत के अपोजिट जो चीज़ है, मुखालिफ जो चीज़ है, वो है बिदात। सुन्नत कहते हैं उन तमाम बातों को, उन तमाम कामों को, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन तमाम बातों को, अक़वाल को, अफ़आल को, यानी उन तमाम कामों को, उन तमाम अमाल को जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है करने के लिए, या खुद किया है या खुद किया है, इसे क्या कहा जाता है? या सहाबा ने किया कोई काम आपके सामने या आपके गैर मौजूदगी में, और आपको उसकी इत्तला मिली और आपने खामोशी अख्तियार फरमाई, इसे क्या कहते हैं? सुन्नत। सुन्नत कहते हैं तरीक़ा, इसी का नाम हदीस भी है। हदीस की जमा अहादीस है और सुन्नत की जमा सुनन है। हम उर्दू में उसको सुन्नतें कहते हैं, हदीसें कहते हैं। ये बड़ी तफसील के साथ अल्लाह ताला ने बताई, और ये भी अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ताला ने अपने नबी की ज़ुबान से ज़ाहिर फरमाया कि जिस तरह कुरान की हिफाजत मैं कर रहा हूँ, जिस तरह कुरान के ऊपर तुम्हें अमल करना है, ऐसे ही मेरे नबी के फरमान के ऊपर भी अमल करना है। चुनांचे अल्लाह के नबी ने फरमाया, अला व इन्नी ऊतीतुल कुरआन मिथलुहु व मअहु, ऐ लोगों खबरदार खबरदार सुनो, मुझे कुरान भी दिया गया और कुरान के मिसल, कुरान की तरह एक और चीज़ दी गई, और वो चीज़ क्या है? मेरी सुन्नत है, मेरा तरीक़ा है, मेरी बातें। कभी कोई ये ना कहे कि जो कुरान में हराम है वही हराम है, जो हलाल है वही हलाल है। सुनो, कुरान में जो बातें हलाल हैं यकीनन वो हलाल हैं, और कुरान से जो बातें साबित है हराम की, वो भी हराम है। इसी तरह से मेरी बातों से जो चीज़ें हलाल हैं वो हलाल हैं, और मेरी बातों से जो चीज़ें हराम हैं वो क्या हैं? वो हराम है। यह है सुन्नत, इसको कहा जाता है सुन्नत। अल्लाह ताला ने जहाँ कहीं भी अपनी इताअत व बंदगी का हुक्म दिया, वहाँ अपने नबी की सुन्नत को अपनाने का हुक्म दिया। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, ऐ लोगो अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। मतलब वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मतलब क्या है इताअत करने का? रसूल तुम्हें जिन बातों का हुक्म दे दें उसको बजा लाओ, जो चीज़ें तुम्हें दें उसे मजबूती के साथ पकड़ लो, और जिन बातों से रसूल तुम्हें मना फरमाएं, जिन बातों से तुम्हें रोकें, उससे रुक जाओ। यह है मतलब अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही नहीं, मकाम नबूवत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओहदा और आपका मनसब और आपकी शान कुरान करीम में यूँ बयान फरमाई, अता फरमाया ओहदा और मनसब ये अदा फरमाया, वला तुब्तिलू अमालकुम, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और अपने आमाल को ज़ाया और बर्बाद मत करो। यानी वो बात, वो आमाल, वो बातें जिनके ऊपर कुरान की मोहर न लगी हो, जिनके ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की मोहर न लगी हो, वो बातें क्या हैं? बातिल हैं, झूठ हैं। उनकी दीन के अंदर कोई ताल्लुक़ उनका दीन से नहीं है, अल्लाह से उसका कोई रिश्ता और ताल्लुक़ नहीं है। ना ही अल्लाह उससे राज़ी होगा, ना ही अल्लाह उससे खुश होगा। और अल्लाह के नबी का मनसब और ओहदा यह है
کہ اللہ رب العزت فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. یہ مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صرف یہی نہیں، ارے تم میرے حبیب میرے نبی کی اطاعت کرو گے، پیروی کرو گے، تو یہ در حقیقت اللہ کی اطاعت و پیروی کرنا ہوگی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرو گے، پابندی کرو گے، تو یہ در حقیقت یہ نہ سوچو کہ تو نبی کا فرمان ہے کوئی بھی بات نہیں، چھوڑ دیے، نہیں، یہ در حقیقت اللہ کے فرمان، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کے برابر ہے. اللہ اکبر. یہ رتبہ ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ مقام ہے. ہر مسلمان مرد ہو یا عورت زندگی کے تمام گوشوں میں، زندگی کے تمام معاملات میں، زندگی کے تمام امور میں، دنیا کے تمام امور، یہ نہیں کہ یہ ہمارا دنیا کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ دنیا کی بات نہیں، یہ دین کی بات نہیں، یہ فلاں. مومن کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کچھ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ نے اسی بات کو قرآن کریم میں بیان فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. اے نبی آپ کہہ دو میری نماز، میرا رہن، میری قربانیاں، میری عبادتیں، میرا مرنا، میرا جینا، میری بندگی، سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آپ کا ہر عمل ایک مومن کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. اور اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، چاہے کتنا بڑا کوئی عمل کیوں نہ ہو، چاہے کتنا خوبصورت آپ کے نزدیک اس کا مقام و رتبہ کیوں نہ ہو، چاہے پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اس عمل کو اچھا بتائیں، لیکن اس بات یا اس عمل پر مکے والے اللہ رب العزت کے قرآن کی یا مدینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اگر مہر نہیں ہے تو اس کی کوئی ویلو، اس کی کوئی اہمیت ہو سکتی؟ وہ دین ہو سکتا؟ اچھا نہیں ہو سکتا. یہ اور تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا، میں آپ کو بالکل موٹی موٹی بنیادی باتیں بتاؤں. یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اسی سنت کا جو بالمقابل ہے، سنت کے جو مخالف چیزیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو، بدعت. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت. بدعت سے اللہ نے کتنا، اللہ کے نبی نے کتنا ڈرایا، اور اللہ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدعت سے اور سنت اور قرآن کے مقابلے میں، یہ دین جو اللہ رب العزت نازل فرمایا، اس دین کے مقابلے میں کوئی اور دین بنانا یا کوئی اور حکم اپنی مرضی سے عمل کرنا، اپنی دماغ سے، اپنے دماغ سے کسی چیز کے اوپر عمل کرنا، اسے منع فرمایا. هل لهم شرکاء شرعوا لهم دینہم. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے نبی کیا انہوں نے کچھ اللہ کا کچھ اور بھی شریک بنا دیا ہے، جنہوں نے ان کے لیے کوئی اور باتیں بتائی ہیں دین بنا کر کے؟ وہ دین ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں نازل فرمایا. کیا ان کے لیے کچھ اور ہیں اللہ کے شریک انہوں نے بنائے؟ یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف یا وہ باتیں کتنی اچھی کیوں نہ ہوں اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بیان فرمائیں، آپ نے انہیں دین سمجھ لیا ہے، تو گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اسے بھی شریک بنانا ہے، خود کو یا کسی اپنے مولوی کو یا کسی بھی شیخ کو، کسی بھی پیر کو، کسی بھی فقیر کو. آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ دین کہہ کر کے کوئی ایسی بات اللہ کے بندوں میں، نبی کی امت میں ڈالیں جس کے اوپر اللہ کا حکم نہ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہو. کسی بندے کے لیے چاہے وہ اپنے آپ کو علامہ کہے، چاہے وہ فقیہ کہے، چاہے وہ اپنے آپ کو امام کہے، اسے جائز نہیں ہے یہ، کیونکہ دین در حقیقت مکمل ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا. اور یہ حجۃ الوداع کا موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج، اور پہلے اور آخری حج میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا
آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. دین، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتوں کو پوری کر دیا. وردیت لکم الاسلام دینا. وضاحت بڑی اچھی چیز ہے. کبھی کسی کے دماغ میں دین سے مراد موسیٰ علیہ السلام کا دین ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہو، فلانا دین ہو، یا لوگوں نے جو اپنا بنایا ہو. اللہ نے وضاحت کر دی، مجھے وہ دین پسند ہے جسے میں نے بھیجا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ اسلام. اور یہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے. جب سے بابا آدم اس دنیا میں آئے ہیں تب سے لے کر آج تک یہ اسلام موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. یہ چند گوبر موت کھانے پینے والے قوم جو ہمارے ملکوں کے اندر بستی ہے، رہتی ہے، جو کبھی کبھی غلاظتیں اپنے منہ سے نکالتی ہیں، بدبو پھیلاتی ہیں معاشرے میں، بھارت کی سماج میں گندگی پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں، یہ کیڑے مکوڑے گندی نالیوں کے، ان کی کوئی وقعت اور اہمیت نہیں ہے. یہ جو اپنی زبان سے کہتے ہیں اسلام کو ہم مٹا دیں گے، ہمیں یہ کرو، ہمارا یہ پیسہ بٹورنا چاہتے ہیں دولت کے لیے، الو بنانے کے لیے لوگوں کو. جو خود اپنی پریشانیاں نہ حل کر سکے وہ اسلام کو مٹا کیا سکتا ہے؟ اپنی غربت، اپنی فقر، اپنے فاقے، اپنے ملک کی کرپشن، اور اپنے گاؤں، اپنی بستی، اپنے گھر کی مصیبتوں کو نہ دور کر سکتا وہ اسلام مٹائے گا؟ اور اسلام کسی کے مٹانے سے مٹ جائے گا. اس لیے زیادہ بھاؤک نہ ہویا کریں. یہ سب بیانات، یہ سب چیزیں دیکھ سن کر کے ویڈیوز، یہ وہ جو آج کھلونے ہاتھوں میں نہیں ہیں، یہ بہت اہم باتیں، چیزیں اس کے اندر لوگ جو بیان کر دیتے ہیں، آپ ان سے پریشان نہ ہویا کریں. ان کو اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. یہ بیمار لوگ ہیں، مریض لوگ ہیں، پاگل، ذہنی طور پر کرپشن کے شکار ہیں. یہ سو کے اٹھتے ہیں تو اسلام کے خلاف، جاگتے ہیں تو اسلام کے خلاف. ان کو کچھ لقمے چاہیے کھانے پینے کی، ان کو نہیں معلوم. اس میں ہماری بھی غلطی ہے کہ ہم نے ان تک اسلام پہنچایا نہیں، اسلام ہم نے ان کو متعارف نہیں کروایا. اس میں ہماری بھی غلطی. خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے تو دین اسلام مکمل ہے، کامل ہے. اس میں کسی کو بھی ایک دن کا بھی رکھنے کی گنجائش نہیں. یہ بات بھی تمام مسلمانوں کو معلوم ہونی چاہیے. اور یہ بات نامعلوم ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں کئی فرقے بن گئے، کئی گروہ بن گئے، کئی جماعتیں بن گئیں. اور ہر جماعت اور ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ صاحب ہم تو اللہ کے نبی پہ ایمان لاتے ہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ تسلیم کرتے ہیں، ہم تو محمد رسول اللہ مانتے ہیں. لیکن ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے. وہ ہر بات کو جو اچھی لگتی ہے، جو خوبصورت لگتی ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. سمجھ یہ بھی سنت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. آخر ہم یہ تمام کھانا پکا کے کھلا رہے ہیں، ہم لنگر کھلا رہے ہیں، ہم مزار پوج رہے ہیں، ہم درگاہ پوج رہے ہیں، ہم چادر چڑھا، ہم اولیاء اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں، توقیر. اس بیچارے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ مزار کے اندر جس کی لاش ہے وہ کتے کی ہے کہ بلی کی ہے کہ خنزیر کی ہے، انسان کی ہے کہ شیطان کی، اسے نہیں پتہ ہے. گھوڑا دفن ہے کہ گدھا دفن ہے، اس کے نہ حسب کا پتہ، نہ اسے نسب کا پتہ، نہ اس کی نسل کا پتہ. کوا کان لیے جا رہا ہے، یہ کوے کے پیچھے دوڑ رہا ہے. ملاؤں نے، مولویوں نے، گدی نشینوں، یہودیوں نے، نصرانیوں نے، رافضیوں نے، شیعوں نے، اسلام کے دشمنوں نے ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جگہ جگہ درگاہ بنا دیے، جگہ جگہ چادریں چڑھا دی. کہیں بھی اللہ کی قسم، میں اللہ مجھے توفیق نہ دے لیکن کبھی اسی مسجد کے بغل میں کتا مار کے دفن کر دو، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں 10 برس بھی نہیں گزریں گے کہ یہاں پھول پتیاں چڑھنا شروع ہو جائیں گی. 2-4 ناچنے گانے والے بھنگڑوں کو لے آؤ، رقاصاؤں کو لے آؤ، نچنیوں کو لے آؤ، قوالیاں ہو گئی، ہر ہفتے مرغے کٹیں گے، بکرے ذبح ہوں گے، اور یہ مسجد کئی منزلہ تعمیر بھی ہو جائے گی، بابا کا دربار بھی تیار ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. یہ ہے ہمارا ہم دین اسلام کو ہم نہیں سمجھتے. آج جو آپ نے دیکھا، جیسے یہ ہوا کہ بنگلور کے اندر صاحب پوری دنیا کا سب سے بڑا ربیع الاول کا جشن منایا جائے گا، منایا گیا. تیاریاں کئی مہینوں سے چالو تھیں، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. ملا کیا تم کو کیا ملا؟ ہندوستان کے اندر کتنی جگہوں پہ فساد ہوئی ہے. اسی
सहारनपुर या मेरठ या इसी इलाके में, यूपी के किसी बस्तियों में, फिरोजाबाद, कल की न्यूज़ मुझे मिली कि साहब तकरीबन 50 नौजवानों को पुलिस ने गाड़ी से उनको गिरफ्तार किया और ले जाकर के 50 या 53 लोगों को अरेस्ट करके उसमें डाला। क्यों? इसलिए कि जिस रास्ते से जुलूस गया है उसी रास्ते से वापस भी आना चाहिए, लेकिन गया तो सब भीड़ में था। अब वापसी के लिए तो विसर्जन करने के बाद जुलूस जहाँ ख़त्म होता है वहाँ उनके ख़त्म होने के बाद तो इधर उधर अपने अपने घरों को लोग भागते हैं, लेकिन यही नौजवान कम बदमाश नहीं है। और तुम बदमाशी करो न करो, तुम्हारे ऊपर नज़र है, तुमको इस बात का पता है, एहसास है। ये मुल्ला ने कारों में बैठकर पीछे पीछे जुलूस मना, जैसे ही हुआ मुल्ला का ड्राइवर गाड़ी मोड़ता है, गली से पतली गली से लेके निकल के वो तो अपने घर में पहुंच जाता है। पकड़ा कौन जाता है, काटा कौन जाता है, पीटा कौन जाता है? हमारे तुम्हारे बच्चे नौजवान ये जेल की सलाखों में है, रो पीटो, कहां पर कितनी जगह। मैं चाहे जिसके जुलूस हों, चाहे जिसके जलसे हों, चाहे जिसके इस तरह के कर रहे हों, चाहे वो मूर्ति विसर्जन हो, चाहे वो गणेशा हो, चाहे वो दिवाली हो, पहले ऐसा माहौल नहीं था। अभी ये माहौल जो बनाया गया, पहले ईद मिलादुन नबी के जुलूस भी नहीं थे। 40-45 साल पहले कोई झंडी बंडी नहीं लगाता था, कोई जुलूस चलता था। ये सब मुल्लाओं ने खाने पीने के धंधे शयातीन ने बनाए हैं। ये इस उम्मत के शैतान हैं, इस उम्मत के गद्दार हैं, इस उम्मत के बदमाश हैं, ये लुटेरे हैं, चोर हैं। इनके साफे, इनकी पगड़ियाँ, इनके अमामे, इनकी दाढ़ियाँ, इनके जुब्बे, इनके खुब्बों पे मत जाना। और आज कितने मुसलमान जाहिल इनके पीछे दौड़ रहे हैं, 80% मुसलमान दौड़ रहे हैं। ये सारे के सारे मक्कार हैं, दुनिया परस्त लोग हैं, शैतान हैं, इस्लाम दुश्मन अनासिर हैं। इन मुल्लाओं को भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं, नबी की मोहब्बत के नाम पर बिदआत को ईजाद किया इन खबीसों ने। यह उम्मत के खबीस और खिंजीर लोग हैं ये, अल्लाह की कसम बतला रहा हूं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। सुबह शाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को डराते रहे, इय्याकुम मुहदसातिल उमूर, ऐ लोगों सुनना, मेरे दीन में नई बातें ईजाद न करना। इसको दीन बना लिया, इसको इस्लाम बना लिया। इन जहालतों की वजह से पता ही नहीं ये बिदअत किसको कहते। ये कहते बस नबी की मोहब्बत, नबी 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 से मोहब्बत है। अरे भाई नबी से मोहब्बत है, नबी से मोहब्बत है तो अल्लाह ने अपने नबी की मोहब्बत का तरीक़ा, सलीक़ा, आदाब कुछ बताए कि नहीं बताए? आपको नबी से मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस मोहब्बत का कुछ तरीक़ा है, अदब है कि नहीं? आपको अपनी औलाद से मोहब्बत है तो औलाद से भी मोहब्बत के कुछ आदाब हैं, तौर हैं, तरीक़े हैं कि नहीं है? आपको अपने माँ बाप से मोहब्बत है तो माँ और बाप से मोहब्बत के कुछ तरीक़े और आदाब हैं कि नहीं? आपको बहन भाइयों से मोहब्बत है, उनसे भी मोहब्बत के कुछ आदाब और तौर तरीक़े बताएं कि नहीं बताएं? बीवी से भी मोहब्बत है तो उसके भी कुछ आदाब और तौर तरीक़े अल्लाह उसके रसूल ने बताएं कि नहीं बताएं? या जैसे आप बीवी के साथ सोते हो अपनी अम्मा के साथ सोओगे? बोलो, जैसे आप अपनी अम्मा सोएंगे कोई, जैसे आप अपनी बीवी के साथ करते हैं मामला, वैसे क्या अपनी बहन के साथ और माँ के साथ भी करेंगे? हरगिज़ नहीं। हर एक के दायरे हैं, वसूल हैं, कायदे हैं, कानून हैं। अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का कुछ अलग मामला है, अल्लाह के नबी से मोहब्बत का कुछ अलग मामला है। और हमको ये तो हमारा मसला है, दीन का मसला है, जिसमें हम मुहताज हैं रब के कुरान के और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के। आप क्या समझते हैं सहाबे कराम अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे, लेकिन एक कोई इतनी मोहब्बत, मैं बताऊं इतनी मोहब्बत कि किसरा के बादशाह ने अपना हरकारा और अपना सफ़ीर, अपना एम्बेसडर भेजा कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को देख करके आओ कि वो उनके साथ क्या मामला करते हैं। वो आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे थे, आपके वज़ू, आप पानी वज़ू फरमा रहे थे, सहाबा की मोहब्बत उसने देखी कि वज़ू का पानी ज़मीन के नीचे गिरने नहीं दे रहे हैं, उठा उठा के अपने जिस्मों के ऊपर मल रहे हैं। वो जाके बादशाह से कहता है तुम उस आदमी से लड़ने की बात कर रहे हो जिस आदमी के चाहने वालों का आलम यह है कि वो वज़ू बनाता है तो उसके पानी को ज़मीन छू नहीं पाती है, लोग अपने हाथों में लेके अपने जिस्म में मलते हैं। वो अगर थूक देता है तो उसकी थूक को अपने चेहरों पे मलते हैं। ये मोहब्बत है उनके साथियों की। वो सहाबा इतनी मोहब्बत करते थे अपने नबी से कि अगर आपने उनकी आवाज़ कान में, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कैसे दरवाजे के ऊपर आ रहे थे मस्जिद और अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे थे, किसी आपकी ज़ुबान से निकला बैठ जाओ, अबू हुरैरा बैठ गए, अल्लाह के नबी ने देखा वो बैठ गए।
आपने बाद में उनसे पूछा कि फला आदमी मस्जिद के अंदर खड़ा था, मैंने उसको कहा था तू बैठ जा। अबू हुरैरा तुम क्यों बैठ गए? कहने लगे अल्लाह के नबी मैं तो मस्जिद की तरफ आ रहा था, मुझे क्या मालूम कि आप किसको कह रहे हैं कि बैठ जाओ, मैं तो ये आपकी आवाज़ मेरे कान में आई और मैं जूतों में बैठ गया। मेरे दिल ने कहा अबू हुरैरा अगर अगला कदम तू इस हुक्म के सुनने के बाद आगे बढ़ाएगा तो ये मस्जिद नबवी नहीं जहन्नम की तरफ बढ़ेगा। मैं बैठ गया वहीं पे। ये मोहब्बत थी सहाबा की। क्या आप मुझे बताएं वो सहाबा जो आपकी वफात के बाद होश व हवास खो दिया उन्होंने, उमर बिन खत्ताब जैसा शख्स जिसके बारे में नबी ने फरमाया लौकाना बादी नबीयन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो अल्लाह उमर को नबी बनाता। वो तलवार लेकर के नबी की वफात के बाद मदीने में घूम रहे हैं। अगर कोई कहेगा कि नबी आदम का इंतकाल हो गया मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। भला आप ये बताएं वो मोहब्बत करने वाले सहाबा क्या अल्लाह के नबी का बर्थडे नहीं जानते थे? क्या अल्लाह के नबी का जन्मदिन नहीं जानते थे? क्या अल्लाह के नबी से तुम्हारे चुट अगर बिजली ना हो तो तुम्हारे घरों के अंदर दिए नसीब ना हो मोमबत्ती के सिवा? आज गवर्नमेंट ने बिजली दी है तो बहुत चाइना के लाइटों से बहुत फख्र हो रहा, बड़ा इश्क नबी इश्क रसूल इश्क नबी इश्क नबी। अभी ये चाइना की लाइटें और चाइना बिजलियाँ ख़त्म हो जाए अभी तुम्हारी नानी मरेगी। सारा मोहब्बत का भरम, सारा मोहब्बत का जो तुम्हें भूत जो इजहार करते हो झूठ, वो सारा झूठ का पोल खुल जाएगा। चोरियां कर करके लाइटें करते हो गवर्नमेंट की, और फिर गवर्नमेंट के जो लाइट के जो वो क्या कहते हैं बिल बांटने वाले हैं एक दूसरे के ऊपर वो लाइटों के बिल बांट करके सब आवाम को तंग करते। चोरियों से इसके मोहब्बत और इसके नबी का नारा लेते हो, बेशर्मी बेगैरत। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माएं। वहीं बेंगलोर के अंदर शिवाजी नगर में रहता हूँ, आप वहीं देखिए चर्च गुड़ी का 10 दिन से नाटकबाजियाँ उनकी चालू है। क्या फ़र्क है उनमें और तुमने? आज कोई भी जुलूस चाहे गणेशा का निकले, हैदराबाद के अंदर परसों मेरा खुतबा था पिछले जुमा को, मैं कहा भाई जुमे का दिन है, जुमे के दिन 12 रबीउल अव्वल तुमने खुतबा रखा, कैसे इतने 2 घंटा तो हमें पहले निकलना पड़ेगा मुशीराबाद में? कहने लगे नहीं सर जुलूस का 2 दिन वो कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मुअख्खर कर दिया गया, यानी पीछे कर दिया गया। नहीं कहा क्यों? कहा वो गणेशा का निकलने वाला है। तो उन्होंने कहा गणेशा को विसर्जन 12 को कर लेंगे, 12 रबीउल अव्वल को, और तुम 2 दिन और पीछे कर लो। हमने कहा फिर ये 12 रबीउल अव्वल का मतलब फिर क्या हुआ भैया? यानी 14 को 12 वफात मनाएंगे ये लोग? ये मुसलमान हैं जिन्हें ये दीन है, इनका ये मोहब्बत है, ये सब धंधा है। करोड़ों करोड़ों जो रुपए जमा होता है गंवार जाहिलिया औरतों मर्दों से, इन मौलवी अपना पेट भरता है। ये करने वाले लीडरान सियासी सारे इसके अंदर मुलव्विस हैं, चोर बदमाश, ये सारे खाते हैं पीते हैं। और मुसलमान की तरह बस हमारा कल्याण हो गया, जन्नत हमारी ये फिक्स हो गई। जन्नत नहीं, मरोगे ना कमर पे डंडे पड़ेंगे, ना कोई कायद आएगा, ना कोई रहनुमा, ना कोई मुल्ला, ना कोई पीर, ना कोई फकीर, ना वो कोई वली जो तुमको बना बना के राफदी शिये कुत्ते बिल्लियों को पूछते हो, कोई भी तुमको बचाने के लिए नहीं आएगा। याद रखना, ये सुन लो, मेराज रब्बानी की बात है, ये नोट कर लो। तुम्हें कोई भी, हमारे नबी ने तो अपनी बेटी फातिमा से कहा या फातिमा बिन्त मोहम्मद, अपनी फुफ्फू सफ़िया से कहा, अपने चचा अब्बास से कहा चचा अब्बास सफ़िया मेरी फुफ्फू मेरी बेटी फातिमा, खुद मिन माल मा शित, मेरे माल से जो चाहो ले लो। वानक़िज़ी नफ़्सकी मिन अल्लाह, और अपने आप को अल्लाह की गिरफ्त से बचाना, क्योंकि क़यामत के दिन मैं तुम्हें अल्लाह की पकड़ से बचा सकता है। बोलो। और ये क्या कहता है? आला हज़रत जन्नत बनी है आला हज़रत के लिए, काला काला हज़रत के लिए जन्नत बनाया हुआ है। आला हज़रत ने फरमाया तुम मेरी बातों को मानो, मेरे मसलक के ऊपर चलो, जन्नत दिलाना हमारा काम है। ये बाकायदा तकरीरें चल रही हैं मरदूदों की, और हमारे जाहिल बेचारे मुसलमान, सुभान अल्लाह, ये नक्शबंदी है, ये कादरी है, ये चिश्ती है, और पगड़े वो अमामे आजकल तो खूब ढकों से चल रहा है। अरे अहले हदीसो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें हम जैसे फ़कीर दिए जो तुम्हें कुरान और सुन्नत की बातें बताते हैं, और तुम्हारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह या तो रब का कुरान बताते हैं या नबी का फरमान बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह।
اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں موحد بنایا. تمہیں کچھ زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں, بس لوگوں کا مال دولت گھسیٹنے کھجورنے حرام کھانے سے بچو. کیونکہ ایک طرف اگر بچے ہو شرک سے تو یہ حرام خوری میں تمہیں شیطان نے ملوث کیا ہوا ہے. یاد رکھو یہاں بھی جہنم ہے, یہاں بھی جہنم ہے. ایک بالش زمین بھی اگر تم نے کسی کی ناجائز طریقے پر کھائی ہے, ایک چمنی بھی کھائی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن توفقا, اس کو توق پہنایا جائے گا, 7 زمینوں کا توق اس کے گردن میں پہنایا جائے گا ایک بالش میں. اور آج تو پلاٹ کے پلاٹ تم ختم کیے ہو. مسلمانوں مناؤ عشق نبیہ مناؤ. آئے گا مولوی تمہارے بدلے میں کھڑا ہوگا, جہنم میں جائے گا. اللہ سے ڈرو, توبہ کرو. خیر, عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ ابھی نہیں بتایا ہوں, وہ میں بات بتا کے بعد اپنی آگے کروں 2 منٹ 5 منٹ میں, کہ جب بھی یہ جلوس نکلتا ہے پورے ملک کا ماحول گرم ہو جاتا ہے. خوف دہشت, مارکیٹیں بند, ڈر لگتا ہے. جب بھی گنیشا نکلتا ہے, جب بھی دیوالی ہوتی, جب بھی کسی بھی غیر مسلم کا کچھ کام ہو یا مسلمانوں کا, مسلمان تو پھر بھی امن پسند ہے نا, باوجود اس کے حالت ایسی کیوں ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ شیطان بیچ میں رہتا ہے, گڑبڑ کرتا ہے, ادھر پتھر پھینکوایا ادھر پتھر پھینکوایا. ہاں جناب عالی, بہت ساری جگہوں پر بہت سارے, ایک صاحب نیوز بتا رہے مسلمان ہیں, وہ بتا رہے تھے مسلمانوں نے پتھر پھینکے گنیش فلانی جگہ, ان کا جلوس نے پتھر, چاہے مسلمان پھینکے نا, ان کا اپنا ہی پھینک کر کے تم کو پھنسا دے گا ٹوپی لگا کے. آج کل ہو رہا ہے, مندروں میں گائے سور کاٹ کر پھینک دے رہے ہیں, مسجدوں میں سور کاٹ کے پھینک دے رہے ہیں. ہے کون پھینکنے والا؟ انہی کا اپنا بندہ, انہی کا اپنا جو ہے کافر, وہی سب یہ تمام حرکتیں شیطان کرواتا ہے, تمام سب لڑائی بھڑائی. اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ اسلام ان تمام گندگیوں سے, ان جلوسوں سے, ان تمام سب خرافاتوں سے, اسلام کے اندر جو 2 عیدیں ہیں, ایک بقرعید اور ایک عید الفطر, اس کے اندر نہ کوئی ہنگامہ ہے, نہ کوئی مشکل ہے, نہ کوئی. اپنے گھروں میں ذبح کر لو, چپ چاپ کھا لو پی لو, جس کو گفٹ دینا ہے دے دو. ہے کوئی مشکل؟ سبحان اللہ, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو لے کے عیدگاہ جاؤ, نماز پڑھو, عیدگاہ سے واپس آؤ, اپنے گھروں کے اندر گلے ملو, لوگوں سے محبت کرو, لوگوں کو بلاؤ, کھلاؤ پلاؤ. یہی ہے دین, یہی ہے اسلام, یہی ہے محبت, یہی ہے امن. اور یہ کچھ ہے, کہیں کوئی خوف, کہیں کوئی ڈر, کہیں کوئی مشکل, کہیں کچھ بھی نہیں. نہ کوئی ڈھول, نہ کوئی ڈی جے, نہ کوئی بی جے, نہ کوئی جنڈی, نہ پنڈی, نہ لائٹ, نہ روشنی, نہ کچھ. یہ ہے سادگی اسلام کی, یہ ہے سادگی اسلام کی. لیکن کتنے % ہیں جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ دال میں نمک کے برابر. الٹا چور کو سوال کو ڈانٹے, ہم ہی کافر ہیں, وہابیوں کو توڑ دو, مروڑ دو, وہابی جہاں ملے وہیں ختم کر دو, وہابیوں کو یہ کر دو. ہمیں بے غیرتو, اگر تمہارے بزرگوں میں اتنی طاقت ہوتی نا توڑنے مروڑنے کی, تو یہ جو ہزاروں قبریں جو تم پوچھتے ہو, جاؤ ناک رگڑو کہ وہابیوں کو یہ کر دو, یہ کر دو. یہ ایک بال بھی بےکا کر سکتا, بولو کرنا ہوتا تو اب تک تمہارا غریب نواز نہ جانے کتنے وہابیوں کا صفایا کر دیتا. کروا لو, تم مر جاؤ گے, تم سڑ جاؤ گے, گل جاؤ گے, جہنم میں جاؤ گے بغیر توبہ کے اگر مرے. لیکن الحمدللہ ہمارا کوئی بال بےکا, یہ بت کر سکتے, یہ صنم کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ شیاطین یہ کچھ نہیں کر سکتے, اور نہ تم کروا سکتے ہو. جاؤ کروانا چاہتے کروا لو. تو یہ ابھی بھی ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تو بدعات جو ہیں ان سے بچو. سنت کے اپوزٹ ہر وہ کام جسے, ایک بات یہاں سمجھو, سنت تو بتا دیا نا, یہ مطلب ہے بدعت ہر وہ کام جسے دین سمجھ کر کے کیا جائے, ثواب سمجھ کر کے, کیا سمجھ کر کے, ہاں کہ یہ کریں گے تو ثواب ہے, لیکن اس کی اصل دین کے اندر موجود, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا صحابہ میں اس کی اصل موجود نہ ہو, اور اسے لوگ ثواب سمجھ کے کریں. اسے لوگ کیا سمجھ کے کریں؟ یہ یاد رکھیں, ثواب سمجھ کے. یہ نہیں کہ جو نبی کے زمانے میں نہیں ہے وہ آپ بھی آج ہو جائے تو بدعت ہے. تو مولوی لوگوں کو یہی پٹی پڑھایا ہوا ہے. یہ جو جاہل ملا نے ہے نا,
बिदती वो क्या कहते हैं, अपने लोगों के मुंह में एक लुकमा डालते हैं, फिर उसी लुकमे को साबित करते हैं। क्या बिदअत किसको कहते हैं? कहते हैं जो नबी के ज़माने में ना रहे वो बिदअत है। तो अपने लोगों को पट्टी पढ़ाते हैं, उल्लू बनाते हैं के लिए। क्या फिर तो उन मौलवी जो ये कहते हैं कि अपने ज़माने जो नबी के ज़माने में ना रहे वो बिदअत है, जो नबी के ज़माने में ना हो वो बिदअत है, तो उनसे कहो फिर तुम नबी के ज़माने में थे? वो कहेगा नहीं, तो बोले तुम भी बिदअत, और हर बिदअत गुमराही और हर गुमराही जहन्नम, तुम भी जहन्नमी। हदीस से साबित हो गया तुम जहन्नमी, वहाबी हो, तुम जहन्नमी हो। इस तरह के उल्लू बनाते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने बिदअत की तारीफ ही गलत की है। बिदअत की, अब भाई हमारे बाप का नाम मोहम्मद इस्माइल, अब हमको कोई अगर हरामी साबित करना चाहता है तो ये कहता है इनके बाप का नाम अब्दुल्ला है, हालांकि हमारे बाप का नाम क्या है? अब वो हमको कहता है इसके बाप का नाम अब्दुल्ला है, दुनिया कह रही नहीं अब्दुल्ला तो इसके बाप का नाम नहीं, लेकिन वो हमको हरामी साबित करने के लिए अपनी बात पे रटा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से बिदअत को, वो अपनी बिदअतों को सुन्नत साबित करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए वो यही लोगों को बताया हुआ है कि बिदअत कहते हैं जो नबी के ज़माने में ना हो। ना, उनसे कहो इसको बिदअत नहीं कहते, बिदअत कहते हैं हर उस बात को जो नबी के ज़माने में नबी ने न किया हो, सहाबा ने न किया हो, और उसे हम और आप या दुनिया सवाब समझ करके करे, दीन समझ करके करे, वो क्या है? बोलो, वो बिदअत, वो बिदअत है। वरना वो क्या कहेगा, गाड़ी पे सफ़र करना भी बिदअत, और जनाब हवाई जहाज़ से हज करना भी बिदअत, मोटरसाइकिल चलाना भी बिदअत, घड़ी पहनना भी बिदअत, फलाना करना भी बिदअत, नबी ने कौन सा कुर्ता पहना, टोपी लगी, दुनिया भर का। लेकिन क्या आप सवारी पे बैठते हैं सवाब समझ करके? बोलिए, दीन समझ करके आप अपनी बाइक पे, अपनी कारों पर, अपने जहाज़ों पर, अपनी गाड़ियों से सफ़र करते हैं? हरगिज़ नहीं। तो दीन समझ करके इनसे कहो तुम ईद मिलादुन नबी जो मनाते हो, जुलूस मनाते हो, ये इबादत समझ के मनाते हो या मासियत यानी गुनाह समझ के मनाते हो? ताअत है, इबादत है, क्या है ये? अगर वो कह रहा है कि नहीं हम दीन समझ करके करते हैं, तो बोलो तो दीन तो मुकम्मल है। अगर दीन है तो रब कुरान दिखाओ, दीन है तो हदीस दिखाओ, अगर है तो हम भी मनाएंगे, नहीं है तो हम नहीं मनाएंगे। तुम बिदती हो, बिदत। तो बिदती जो होता है, जो बिदत जो है, यह है बिदत। और बिदती का कोई भी अमल अल्लाह कबूल, मन आवा मुहदिसन मन वक्कर मुहदिसन औ आवा, जिसने किसी बिदती की तकरीम की या जिसने किसी बिदती को पनाह दिया, फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नास अजमईन, किसी बिदती की तौक़ीर करना, तकरीम करना, इज्जत करना, उसे अपने घर में पनाह देना, अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और दुनिया जहान की लानत उसके ऊपर होती है। इसलिए बिदतियों से दूर रहो। बिदतियों के जनाजों में शरीक होना भी हराम है, बिदतियों से राब्ते रखना भी हराम है। अब आप कहेंगे फिर हम उन्हें दावत कैसे देंगे? इन्नमल अमालु बिन्नियात, जैसी तुम्हारी नीयत वैसी तुम्हारी बरकत। उसकी तकरीम, उसकी तौक़ीर इसलिए कर रहे हो ताकि ये बहुत बड़ा मोहतरम है, तो फिर आपके ऊपर लानत है। अगर इसकी तकरीम इसलिए कर रहे हो ताकि हम इस तक पहुँच कर इस्लाम पहुँचाएंगे, दीन पहुँचाएंगे, अल्लाह आपकी नीयतों को जानता है, कोई हर्ज नहीं है उसके। बात समझ में आई कि नहीं? तो बिदती का अंजाम जहन्नम है। कुल्लु मुहदसतिन बिदअ, हर वो बिदअत, हर वो नई बात जो दीन इस्लाम में नहीं थी, बाद में जारी की गई सवाब समझ करके, तो क्या है? गुमराही है। वो कुल्लु दलालतिन फिन्नार, गुमराही जहन्नम में ले जाना। अल्लाह के नबी हमेशा हर जुमे में कहा करते थे, इय्याकुम मुहदसातिल उमूर, नई नई बातें दीन में घुसेड़ने से बचना। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ, हर नई चीज़ बिदअत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अहदथ फ़ी अमरिना हाज़ा, हमारे लाए हुए इस दीन में, हमारे लाए हुए इस दीन में कोई नई बात ईजाद करे, फ़हुव रद्दुन, तो मरदूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना, जिसने कोई अमल किया और उस अमल पर मेरा हुक्म नहीं है, तो फिर बोलो फ़हुव मरदूदुन, तो वो अमल भी मरदूद है, करने वाला भी मरदूद है। एक आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात ख़त्म करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि लोग कहेंगे मना कहाँ लिखा है? क्या कहते हैं? चलो ठीक है कुरान हदीस में, लेकिन मना कहाँ है? अल्लाह के नबी ने मना कहाँ किया है कि फातिहा ना करो, चादर ना चढ़ाओ, मिलाद ना करो, जुलूस ना निकालो, जश्न ना करो? मना कहाँ? ये कहते हैं।
تو خیر آپ لوگ خود جواب دے سکتے ہیں، میں یہ شوشہ چھوڑ کے جاتا ہوں، مولانا بتائیں گے آپ کے امام صاحب انشاءاللہ تعالیٰ کہ منع کہاں ہے، منع کہاں لکھا ہے کہ میں اشارہ کر دیتا ہوں ان سے، کہو بیٹا جب اذان ہوتی ہے تو مؤذن صاحب کیا کہتے ہیں، یا اقامت ہوتی ہے تو مؤذن صاحب اخیر میں کیا کہتے ہیں، حی علی الفلاح کے بعد بولو لا الہ، اس سے کہو تو اپنے ہاں لاؤڈ اسپیکر میں محمد رسول اللہ بڑھا دے، دوسرے دن کان پکڑ کے مولوی کو مصلی سے باہر، مسجد سے باہر کر دیا جائے کہ نہیں کر دیا، حالانکہ کلمہ مکمل کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد مکمل ہے نا، لیکن اذان میں اخیر میں صرف لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، کیوں محمد رسول اللہ کیوں نہیں کہا جاتا، منع ہے، منع ہے، نہ قرآن میں منع ہے نہ حدیث میں منع ہے، کہیں نہیں منع ہے، تو بڑھاؤ، دیکھ لیتے ہیں تمہارے جسم کی ہڈیاں باقی رہیں گی، اگر تم نے ضد کیا مار مار کے بھس بنا دیں گے لوگ، مردود، ہمارے نبی نے نہیں کہا ہے لا الہ الا اللہ کہا ہے بس ختم ہے کہ نہیں، تو بولو منع کہاں ہے، فجر کی 2 رکعت فرض ہے، جمعے کی 2 رکعت فرض ہے، امام صاحب آئے 4 رکعت پڑھا دیے، مجھے کوئی مائی کا لال بتا دے کہ جمعے کے دن 4 رکعت پڑھنا فرض کی منع ہے، کوئی نہیں بتا سکتا، کہیں منع نہیں، اگر یہ فلسفہ لے کے چلو گے کہ منع نہیں منع نہیں منع نہیں، تو پھر تو بہت سارے حرام حلال ہو جائیں گے، بہت سارے حلال حرام ہو جائیں گے، اللہ تعالی ہمیں ایسے کفر اور ایسے بددیانتی سے محفوظ رکھے، اور اللہ ایسی تمام بدعات اور خرافات سے ہم کو بھی، ہمارے بال بچوں آنے والی نسلوں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔